Is there any difference between the divine will and divine grace? Are they not same? Answer. The divine will works on all things. It may work out anything whatever. The divine grace comes in to help and save. श्री अरविंद। प्रश्न। भगवानଙ୍କ दिव्य इच्छा और दिव्य कृपा मध्यरे कौनसी तफात अछि कि? सेमाने समान नुहंती कि? उत्तर। भगवानଙ୍କ दिव्य इच्छा समस्त जिनिस उपरे कार्य करे। जे कौनसी पदार्थ हेउ जहा किछि भी हेउ एहा ता उपरे कार्य करे। दिव्य कृपा साहाय्य करिबाकू और सुरक्षा देबाकू आसी थाए। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ चरण कमल रे अनंत कोटि प्रणाम और एही मधुर मुहूर्त रे ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त मातृप्रेमी अपा भाई मानंकु सादर सश्रद्ध प्रणाम शुभेच्छा और वंदे मातरम। पाठचक्र आरंभ रे आसंतु आम्भे माने सुदूर कोलकाता रे थिबा बद्री भाई को अनुरोध करिबा मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करिवे एवं आम्भे माने नीरव रे ध्यानस्थ हेबा। बद्री भाई आपण सावित्री पेज 280 आवृत्ति करंतु आम्भे माने नीरव रे ध्यान करूछु। भाई। Book 2, Canto 12, The Heavens of the Ideal. A fire along the mystic path of earth, it rises through the mortal hemisphere, till burned by runners of the day and dusk, it enters the occult eternal light and clambers whitening to the invisible throne. Its world are steps of an ascending force, a dream of giant contours, titan lines, homes of unfallen and illumined mind, heavens of unchanging good, pure and unborn, heights of grandeur, of truth's ageless ray, as in a symbol sky, they start to view and call our souls into a vaster air. On their summit, they bear up the sleepless flame, dreaming of a mysterious beyond, transcendent of the path of fate and time. They point above themselves with index peaks through a pale sapphire ether of God mind towards some gold infinite apocalypse. A thunder rolling mid the hills of gods, tireless, severe is their tremendous voice, exceeding us to exceed ourselves they call, and bid us rise incessantly above. Far from our eager reach, those summits lie too lofty for our mortal strength and height, hardly in a dire ecstasy of toil, climbed by the spirit's naked athlete will. Austere, intolerant, they claim from us efforts too lasting for our mortal nerve. Our hearts cannot cleave to nor our flesh support. Only the eternal strength in us can dare to attempt the immense adventure of that climb and the sacrifice of all we cherish here. Our human knowledge is a candle burned on a dim altar to a sun-vast truth. Man's virtue, a coarse spun, ill-fitting dress, apparels wooden images of good, passionate and blinded, bleeding, strained with mire. His energy stumbles towards a deathless force. धन्यवाद भाई। अशेष कृतज्ञता मां चरण रे मंत्रमय सावित्री पठन रे आमर मन और परिवेश को पवित्र कर देथिबारु एबे समय हेछि मां को संगीत झंकार रे किछि समय पय निज को हजाय देबा मां को चरण रे भिजाय देबा मां को मृदु आश्लेष रे निज को भूली जबा किछि क्षण पय एथि पय आमे अनुरोध करिबा रेमुणा बालेश्वर मोनाली अपा को अपा आपण मातृ संगीत टी निवेदन करंतु
ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋନାଲି ଅପା। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅପରୂପ ଶୋଭା ଦେଖିଛ କି ଭାଇ ତୁମେ, ଭେଦିଛି କି ନାହିଁ ସେ ରୂପ ଚାହାଣି, ଭେଦିଛି କି ନାହିଁ ସେ ରୂପ ଚାହାଣି, ତୁମ ଅନ୍ତର ମରମେ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅପରୂପ ଶୋଭା ଦେଖିଛ କି ଭାଇ ତୁମେ, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅପରୂପ ଶୋଭା ଦେଖିଛ କି ଭାଇ ତୁମେ। କେତେ ଜନ୍ମ କେତେ ତପସ୍ୟାନ୍ତରି ପାଇଛ ତାଙ୍କରି ଦେଖା, ପାଇଛୁ ତାଙ୍କରି ଦେଖା। ଏ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଅଛି ଆମ ଜାଣି ଅନ୍ତରି ସେ ଶିଖା, ଜାଣି ଅନ୍ତରି ସେ ଶିଖା। ଲିଭିକି ପାରିବ ସିଏ, ଲିଭି ଯିବ ପଛେ ଗଗନ ସୂରୁଜ, ଲିଭି ଯିବ ପଛେ ଗଗନ ସୂରୁଜ, ତାଙ୍କୁ ଲିଭାଇବ କିଏ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅପରୂପ ଶୋଭା ଦେଖିଛ କି ଭାଇ ତୁମେ, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅପରୂପ ଶୋଭା ଦେଖିଛ କି ଭାଇ ତୁମେ। କୃତଜ୍ଞତା ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ଚରଣେ ନେଇ ଶରଣ, ଚରଣେ ନେଇ ଶରଣ। ସାରା ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ପାଇଁ ସିଏ ହିଁ ଆମ କାରଣ, ସିଏ ହିଁ ଆମ କାରଣ। ଥାନ୍ତି ସେ ଆଖି ଆଗେ ଯୁଆଡେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖୁଅଛୁ ତାଙ୍କୁ, ଯୁଆଡେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖୁଅଛୁ ତାଙ୍କୁ, ଅଛନ୍ତି ସେ ପାଖେ ପାଖେ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅପରୂପ ଶୋଭା ଦେଖିଛ କି ଭାଇ ତୁମେ, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅପରୂପ ଶୋଭା ଦେଖିଛ କି ଭାଇ ତୁମେ। ଭେଦିଛି କି ନାହିଁ ସେ ରୂପ ଚାହାଣି, ଭେଦିଛି କି ନାହିଁ ସେ ରୂପ ଚାହାଣି, ତୁମ ଅନ୍ତର ମରମେ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅପରୂପ ଶୋଭା ଦେଖିଛ କି ଭାଇ ତୁମେ, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅପରୂପ ଶୋଭା ଦେଖିଛ କି ଭାଇ ତୁମେ, ଦେଖିଛ କି ଭାଇ ତୁମେ, ଦେଖିଛ କି ଭାଇ ତୁମେ। ସତରେ ମାଙ୍କର ରୂପ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କ ନାମ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କର ହସ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କ ଆଖି ସୁନ୍ଦର। ସେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ
ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ସେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ମାତୃ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ମିଳିତ କରି ରଖିଥିଲେ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମନ୍ତ୍ରରେ ବୁଡି ଯାଇ ମାଙ୍କ କରୁଣାର ବାରିଧାରାରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲୁ। ଖୁବ ଭଲ ଲାଗିଲା ଅପା, ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ମାଙ୍କ ଚରଣରେ। ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, ଦିବ୍ୟ କ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଏକ ସକ୍ରିୟ ସଜାଗତା। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ହାର ସମାନ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଅନୁସାରେ ଦିବ୍ୟ କୃପା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ ଦିବ୍ୟ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋପୀନାଥପୁର କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, ଦିବ୍ୟ କ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଏକ ସକ୍ରିୟ ସଜାଗତା। ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ, ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ॐ तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत्। दिव्यजननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद एठारे उपस्थित समस्त मातृप्रेमी भाई और भौणी मध्य थिबा दिव्यता को मोर प्रणाम। आमे गत अनेक मास धरी मांकर प्रतीक से संबंध रे आलोचना करुचे। गत 4 मास धरी मांकर जो 12टी विभाग रही 12टी पाखुड़ा तार जो विशेष नामकरण प्रभु करछंती से संबंध रे मैं आलोचना करथिले। प्रथम आरंभ करथिले विनम्रता, तापरे कृतज्ञता, तापर अध्यवसाय परसिवरेंस। गत मास रे मैं आलोचना करथिले एस्पिरेशन संबंध रे। एबे जो विषय वस्तुटी अछि ता होची रिसेप्टिविटी बा ग्रहणशीलता। आलोचना आरंभ पूर्व समस्त अनुरोध, जेहेतु ऑनलाइन पाठ्यचक्र बहुलता भितर आम गति करछे ए भितर देखी एकाग्र हवा टिके कष्ट हो पड़े। कारण आमे हमको सचेत करदा बळे से बळे वातावरण टे जदी हम चारिपाख सृष्टि न होई पारे आमे सेति पर एकाग्र हेई पारुना। वास्तव पक्षे देखिया गले से अनुसार हमर ग्रहणशीलता भी कमी जाए। तो समस्त को अनुरोध, जे जोठी हमें ए वर्तमान मुहूर्त रे उपस्थित थिबा, जेहेतु प्रत्येक पाठचक्र मां का वातावरण सृष्टि करे, दिव्य उपस्थिति को आह्वान करी आने। तो आम समस्त सचेतन रही मुहूर्तर योग्य हो उठा। जो विषय वस्तु आज रही आरंभ जिते बड़े प्रथम थर ये विषय वस्तु संबंध में किसी मनोनिवेश कली, गोटे गपटे मन को आसला। गोटे प्रतीकात्मक गल्पटे जड़े श्रीकृष्ण जड़े भक्त थिले, से प्रभु को बहुत प्रेम करथिले, भल पाउथिले। से तांकरी नाम जप करी भाव विहल हुई से गोटे सहर गोटे रास्ता से जाउथांती। भगवान जो गर्व जो तांकर कीर्तन करिया भितरे से संगीत गान करिया भितरे से एते मग्न हो जाइथांती। सेतरे से रास्ता देखले रास्ता कौन अच्छे, रास्ता कौन पड़ी, आ गोटे धोबा से लुगा गुड़िक सुखई थाए से चढ़ी गले। से चढ़ी गले से हठात सचेतन हो गले जे किए जड़े चढ़ी जाइए, जो क्या चढ़ी जाइए। हठात से धोबा जनक अत्यंत विरक्त है, से अत्यंत क्रोधित हो उठला। से तार बाड़ी नहीं कि से भक्त जनक को से मारिया को उद्यत है। से समय से भक्त जनक से भगवान को माने प्रार्थना करी उठले, चित्कार करी उठले जे हे कृष्ण मते बंचा, मते रक्षा कर। से समय निश्चिंत से शब्द गुड़िक श्रीकृष्ण पाखे पहुंची थी, से प्रार्थनार शब्द गुड़िक, कारण अत्यंत से निबिड़ भक्त सी। तो से प्रार्थना श्रीकृष्ण निकट में पहुंचला। सी भक्त निकट को सी दौड़ दौड़े आसिले रक्षा करने। किंतु ठीक
से भक्तଙ୍କ पाखରୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ से भक्त जनक गोटे पत्थर उठेई सारथिले आ पत्थर रे उठेकी से धोबा ऊपर को पकेवा को उद्यत हेले तेणु देखिले जेतबे से धोबा जनक ए जे कोन से भक्त जनक उद्यत हेची श्री कृष्ण जोड़ थिले से रही गले गपट थिला एतिकी किंतु जेतबे से गपटी संबंध रे ओटिके गभीर प्रवेश करिया को प्रयास करली जे कोन पे श्री कृष्ण रही गले से आसुथिले भक्त को रक्षा करिया पई किंतु कोन पे से रही गले तो भितर गुटे प्रवेश करला को जाना पड़ला जे से भक्त जनक श्री कृष्ण को प्रार्थना करथिला हे प्रभु रक्षा कर किंतु सेतिकी तार भरोसा नथिला जे प्रकृति रे श्री कृष्ण को रक्षा करिवे से प्रार्थना करिया सत्वे से संगे संगे निजे पत्थर रे उठे धोबा को मारिया को उद्यत हो गला सी मते बाड़ी धरी आक्रमण करुची मु ताको पत्थर पकी ताको डरै देबी किंबा ताको सेठी विताड़ित कर देबी से प्रभुंकर से कृपा उपरे प्रभुंकर रक्षा उपरे तार सेतिकी भरोसा आसिला नै तेणु गोटे एई दुई जिन गोटे सूक्ष्म डिफरेंस अछि गोटे पार्थक्य अछि हम अनुभव करबा आमे से शक्ति को आवाहन कले किंतु से शक्ति को ग्रहण करिया पई रास्ताटी बंद कर देले अर्थात जेतेबे आमे निजस्व प्रयास पर सेठी निर्भर करनेले अर्थात हमर सेठी आमे सेठी प्रदर्शन कले जे हमर सेति भरोसा नै हम जो प्रार्थना करथिले हम सेति भरोसा नै हम श्री कृष्ण को आवाहन कले किंतु तार तांकर प्रत्युत्तर जे मिलिबो सेई भली हमर अनुभव हमते नथिला सेई भली भरोसा हमर नथिला सेति पई आमे निजर सामर्थ्य उपरे हम सेति बेले ओडा जोर आसी गला जे मु ही कर देबी तो सेठी जो शक्ति टी सेठी कार्य करिया आस्थिला से शक्ति सेठी कार्य करिया बंद कर देला तो प्रतीकात्मक गल्प एमति केबे को घटना जे घटी थिबो प्रकृति रे सब जिंस गल्प सृष्टि करा हेची किंतु से गल्प पश्चात रे रहस्य अछि तो जो जिंसटी ए गल्पर मूल तत्व को दर्शाए सेटा होची हमर ग्रहण का से शक्ति को ग्रहण करियार सामर्थ्यटी नथिला आम कौन से उपाय से रास्ता गुड़ी को बंद करदेले तो माँ को पचरा है जो प्रभु को पचरा होता है व्हाट इज रिसेप्टिविटी ग्रहणशीलता कौन प्रभु कहते द पावर टू रिसीव द डिवाइन फोर्स एंड टू फील इट्स प्रेजेंस एंड द प्रेजेंस ऑफ द मदर इन इट एंड अलाउ इट टू वर्क श्रीमंत कहते जे से दिव्य शक्ति को ग्रहण करिवार हमर सामर्थ्य से दिव्य शक्तिर उपस्थिति को अनुभव करिवा ता भितर दे मां को अनुभव करिवा आ तांको कार्य को हमें आम भितर तांकर शक्ति को आम भितर क्रिया करिया को हमें अनुमति देवा एटा होची रिसेप्टिविटी द क्लियर कट प्रभु कहले पढ़ी दोची द पावर टू रिसीव द डिवाइन फोर्स एंड टू फील इट्स प्रेजेंस एंड द प्रेजेंस ऑफ द मदर इन इट एंड अलाउ इट टू वर्क भगवत शक्ति दिव्य शक्ति जो क्रिया करुची ताको ग्रहण करियार गोटे आम भितर सामर्थ्य आसीबो आउ आमे ता भितर देखि से प्रकृति से शक्तिटर उपस्थिति में अनुभव करथिबा प्रकृति से ए परिवेश रही क्रिया करुची ता भितर दे आमे मां को अनुभव करथिबा आ मां को क्रिया करिबा को से शक्ति को क्रिया करिया को हम अनुमति देबा एटा होची ग्रहणशीलता थरे कोन हिची से मां थिबा समय रे आश्रम रो जो डी ग्रुप से फुटबॉल खेलाड़ी से बहुत सुंदर फुटबॉल खेलुथिले कौन है आउ जो फुटबॉल खेलाड़ी से भूल रे से फुटबॉल खेलाड़ी जो बूट पिंधि से बूट रे बा गोड़ को गोटे गोईठा से मारिदेला से जोता गुड़िक जिते हार्ड थाए तेणु से बूट जो गोड़ रे लागिला बहुत जंत्रणा है से समय से साधक जनक सी श्रीमा शक्ति को से आह्वान कले जे माँ अपन शक्ति मो पाखे क्रिया करो कारण मत प्रबल जंत्रणा होची तेणु से समय से भाविले से जो माँ को प्रार्थना कले कोड़ा प्रार्थना करू से प्रार्थना करुचंती माँ मु आह्वान करुची मु निर्देश दउची आपण शक्ति सीधा सड़क मो गोड़ कार्य करू ए भले से गोटे प्रार्थना कले ठीक से समय अन्य गोटे चिंता मुंड को आसला
ସେଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଟା ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେ ଚିନ୍ତାଟା କଣ ଯେ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲି ମା ମୁଁ ତୁମ ଶକ୍ତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛି ସିଧାସଳଖ ମୋ ଗୋଡରେ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ସେଠି ସେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥଟ୍ ତାଙ୍କ ମନର ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ସେ ଚିନ୍ତାଟି ତାଙ୍କୁ କଣ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବି, ତାହା ତା ନିଜସ୍ୱ ଧାରାରେ ତା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁ। ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା କୁଆଡେ ଉଭାନ ହେଇଗଲା। ଆମେ ସେଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ ବାଣୀ ସହିତ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିପାରିବା, କନେକ୍ଟ କରିପାରିବା ଯେ ଆମେ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଆଉ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତାକୁ ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ କିଛି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦଉନେ, ପ୍ରତିରୋଧ ଦଉନେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମେ ଛାଡି ଦଉଛେ। କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେଦିନ ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଉପଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ 1965 ମସିହାରେ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ସେ 7 ଜଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1973 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷକୁ ମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବର୍ଷକୁ ତାଙ୍କ 2 ଥର ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖୁବ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗେ, ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ପଡନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 1971 ରୁ 73 ଭିତରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ମା ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ସେଇ ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରମ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେଇ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ସେ କରନ୍ତି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇ ଉଠିଲା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇ ଉଠିଲା। ତା ପରଠୁ ସେ କେବେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେନି। ମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଯୋଉ କରୁଥିଲେ ବା ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲେ, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ନର୍ଭସ ଡିଜଅର୍ଡର ଥିଲା, ସ୍ନାୟବିକ କିଛି ଅସୁସ୍ଥତା ଥିଲା, ସବୁ କିଛି ସିଏ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଲେ। ତ ଶକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦଉ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବାର ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି 1959 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖରେ ମା ଜଣେ ଯୁବକ ଶିଷ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମା ଯେତେବେଳେ ବାଲକୋନି ଦର୍ଶନ ଦଉଥିଲେ, ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଲକୋନି ଦର୍ଶନ ଦିଏ ସେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ମତେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସଚେତନ ସମ୍ବନ୍ଧ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କରେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ କ୍ଷଣରେ ହିଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ବି ଏକାତ୍ମ କରେ। ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ସହିତ ନୁହଁ, ସେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ ଏକାତ୍ମ ହୁଏ ଆଉ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହଜେଇ ଦିଏ। I dissolve myself completely in him. ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ନିଜକୁ ଡିଜଲ୍ଭ କରିଦିଏ, ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦିଏ, ନିଜକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦିଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ସମଗ୍ର ଶରୀର ସେ କଣ ହୁଏ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବା ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଫ୍ରିଲି ଫ୍ଲୋ କରିବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ତିଆରି କରେ, ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ତିଆରି କରେ। ଆଉ ତା ସମଗ୍ର ଆଲୋକ ସହିତ, ସମଗ୍ର ଚେତନା ସହିତ, ସମଗ୍ର ଆନନ୍ଦ ସହିତ ସେ ଢାଳି ହେଇ ପଡେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଯେତିକି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ସେ ରିସିଭ କରେ, ସେତିକି ପରିମାଣରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଆମେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ସେ ସେତିକି ରିସିଭ କରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ମା କଣ କରୁଥିଲେ? ମା କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସିଏ ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କନେକ୍ଟ ହଉଥିଲେ ଆଉ ନିଜକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ରି ଚ୍ୟାନେଲ, ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ କରି ଛାଡି ଦଉଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ କିଛି ରହିବନି, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମଙ୍କ ଶକ୍ତି ସିଧାସଳଖ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇ କେବଳ ମାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ମାଧ୍ୟମ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସେ ବିଛାଡି ହେଇ ପଡିବ। ଦେଖୁଥିବା ତ ମାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାଙ୍କର ରିସେପ୍ଟିଭିଟି ମାନେ କହିବା ସେ ପରଫେକ୍ସନ, ଡିଭାଇନ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଡିଭାଇନ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା ଯେ ସେଇ ରିସେପ୍ଟିଭିଟିଟା, ଗ୍ରହଣଶୀଳତାଟା କେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରେ, କେତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରେ। ତ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଆଉ ଜାଗାରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ତ ଯଦି ଯୋଉ କହୁଥିଲେ
ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ଯେତିକି ପରିମାଣ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ସେ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ମେସେଜ ଅଛି ଯେ ରିସେପ୍ଟିଭିଟି ଇଜ ଦ କ୍ୟାପାସିଟି ଅଫ ଆଡମିଟିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଟେନିଂ ଦ ଡିଭାଇନ ୱାର୍କିଂସ। ମାନେ ଭଗବତ କ୍ରିୟାକୁ ଆଲାଉ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦବା ଆଉ ତାକୁ ଧାରଣ କରିବା, ତାର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେଟା ହଉଛି ଗ୍ରହଣଶୀଳତା। ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ମେସେଜ ର କିଛି ଅଂଶକୁ ନେଇକି ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଆମର ଧର ଘରେ 5 ଲିଟର ଜାର ଅଛି, ମତେ ପାଣି ରଖିବାକୁ ଅଛି, ଆଜି ବୋଧେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଣି ବି ଆସିପାରୁନି, ମୋ ଟାଙ୍କିରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ମାତ୍ର 5 ଲିଟର ଜାର ଅଛି। ଆମ ଘର ବାଟ ଦେଇକି ଗୋଟେ 50 ଲିଟର 100 ଲିଟର 500 ଲିଟରର ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯାଉଛି। ମୁଁ କେତିକି ରଖିପାରିବି? ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ କି ମୁଁ 500 ଲିଟର ଜାରଟା ମାନେ ଜାରରୁ 100 ଲିଟର 200 ଲିଟର 500 ଲିଟର ପାଣି ରଖିପାରିବି? ମୋ ପାଇଁ ସେଟା ସମ୍ଭବ ହିଁ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ବାଲ୍ଟିଟି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବା ଯୋଉ ଜାରଟି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସେଥିରେ କେବଳ 5 ଲିଟର ପାଣି ହିଁ ରହିପାରିବ। ତ ସମାନ ଜିନିଷ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେଇଟା ଇନ୍ ଆବୁଣ୍ଡାନ୍ସ ଆସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଆସେ। ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ସନ୍ଦେହ କରିବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଜିନିଷଟି କମ ଥାଏ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ଆଧାରର ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଆମ ପାଣି ଜାର ଯଦି 5 ଲିଟର ଧାରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ, 5 ଲିଟର ପାଣିକୁ ଆଲାଉ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ, ସେ ସେତିକି କେବଳ ହିଁ ରଖିବ। ଯେତେ ଦାବ ଢାଳିଲେ ବି ସେ ସବୁ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ରହିବନି ବା ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ସେତିକି ପାଣି ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ତ ମା କହୁଛନ୍ତି ତ ଟୁ ବି ରିସେପ୍ଟିଭ ମିନ୍ସ ଟୁ ବି କନସିୟସ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ ୱିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ବି ସରେଣ୍ଡର ଟୁ ଇଟ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ମତେ ଆଧାରଟିକୁ ସେ ବଡ କରିବାକୁ ହେଲେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଯେ ମତେ ପ୍ରଥମତଃ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଭଗବାନ ସିଏ ସବୁବେଳେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନ ସମାନ ସମୟରେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ ଆଧାର ବି ସେତିକି ମାନେ ତାର ପରିସୀମା ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହଉ। ସେଇଟା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ? ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କେବଳ ତାଙ୍କରି ଭଳି ହୋଇ ଉଠୁ। ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହବା ଆଉ ତା ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଅର୍ପିତ କରିଦେବା, ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବା, ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତି ସଜାଗ ହେଇଯିବ, ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନିବାକୁ ଲାଗିବ, ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିବ, ସେ ତାକୁ ହିଁ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ବୋଲି। ଥରେ କଣ ହେଇଛି, ମା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ହୁଅନ୍ତି। ଥରେ କଣ ହେଇଛି, ଜଣେ ସାଧକ, ସେତେବେଳେ ସେ ହେଇନଥିଲେ ସାଧକ, ସେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ଫ୍ଲାଇଟ ରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତ ସେଇ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ସେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଘରର ଆଲମାରୀ ସେ ଖୋଲିଲେ। ଆଲମାରୀ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ ଯେ 10,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ବିଡା ଅଛି। ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସର୍ବମୋଟ ଟଙ୍କା। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁଁ କୌଣସି ନୈବେଦ୍ୟ ନ ନେଇକି ମୁଁ କିପରି ଯିବି? ତ ସେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କଣ କଲେ, ସେଇ 10,000 ଟଙ୍କା ଯାକ ସିଏ ନେଇକି ସେ ପଳେଇଲେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଭଳି ସେ କଣ କଲେ, ମାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ, ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଆଉ ମା ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ମା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପକେଟ ଟା କାହିଁ ଭାରି ଲାଗୁଛି। ସେଟା ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ 10,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟରେ ରହିବା, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ମାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଉ ସେଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଜିନିଷ କଥା କିଏ ମନେ ପଡେ? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପକେଟ ଟା ଭାରି ବୋଧ ହେଲା। ତେଣୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡିଗଲା ଯେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ନୋଟ ବିଡାଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏବେ ଦେବି। ତ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ସେ 10,000 ଟଙ୍କା ବିଡାଟି କାଢି ମାଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଆକାରରେ ସେ ଦେଲେ। ତ ମା କଣ କଲେ, ସେଠି ସ୍ମିତ ହସ ଦେଇକି ମା ସେଠି ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଖୁବ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଅଟ। ଏଠୁ ମା ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଥରେ କେବେ କହିଥିଲେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇ ସାଧକ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେ ସେଇ ସାଧକ ଜଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ପଇସା ହିଁ ମୋର। କଥା ଯେତେବେଳେ ପଢିଥିଲି ଦେହ ଶିହରି ଉଠିଥିଲା।
ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମା କୋଉ କୋଉ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି କେବଳ ତାଙ୍କର ହିଁ ହୋଇ ଉଠୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ କେତେ ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥାଏ, ପ୍ରତିରୋଧ ଥାଏ, ସବୁ କିଛି ଆମେ ଆମ ପାଇଁ ଜାବୁଡି ବସୁ ଧରୁ। କିନ୍ତୁ ମା କଣ ଚାହାନ୍ତି? ମା ଚାହାନ୍ତି ମୋ ସନ୍ତାନର ଯାହା ବି କିଛି ସେ ସବୁ କିଛି ମତେ ଯେପରି ଅର୍ପଣ କରିଦଉ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସର୍ବମୋଟ ମୋର ଏତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ନୈବେଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଦେବି ତ ଏତିକ ସବୁତକ ଦେଇଦବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ସେଇଠି ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମା ଦଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି, ମତେ ଦେଇଦବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ପକେଇବାର କଥା ନୁହେଁ, ଏଟା ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆମର ଜାଣିପାରୁଛି। ସେ ସାଧକ ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲା ବୋଲି ହିଁ ସେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କଥାଟି ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ଜାଣିପାରିଲେ, ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ସମୟରେ ବି ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ଜାଣିପାରିଲେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ତ ଆମକୁ କେତେ ସଚେତନ ହୋଇ ଆମକୁ ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ଧରିବାର, ତାକୁ ବୁଝିବାର ଗୋଟେ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଅଛି। ସେଟା ଆମେ ଏଇ ଉଦାହରଣଟିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତ ଏ କଥାଟି ଏଇଠି ରଖିବା। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ରିସେପ୍ଟିଭ ହବା ପାଇଁ, ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହବା ପାଇଁ ଏସେନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ଗୁଡିକ କଣ? ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ଦରକାର। ତ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦ ମଦର ଅର୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଡ ଏ ଫୋର୍ସ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମା ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ପ୍ରେରଣ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ if there is no openness the force may be thrown back or return। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଶକ୍ତିଟି ପ୍ରେରଣ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଯଦି ତମ ଭିତରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଭାବଟି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଶକ୍ତି କଣ ହବ? ସେଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ବା ସେଟା ଫେରିଯିବ। ତେଣୁ କଣ ହବ ଭିତରେ କୋଉ ଜିନିଷଟି ରହୁଛି ନା ଆଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆନ୍ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅର୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ବଲଟି ଗୋଟେ କାନ୍ଥକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ବଲଟି କାନ୍ଥ ସେପଟକୁ ପଳାଏନି, ସେଇଠୁ ଫେରି ଆସେ। ଠିକ ସେମିତି ଭାବେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଭାବଟି ନାହିଁ, ସେ ଶକ୍ତିଟି ଯେମିତି କିଏ ଗୋଟେ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଲା ଭଳି, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଲା ଭଳି ପିଟି ହେଇକି ଫେରି ଆସିବ। ଯଦି କିଛି ଆମର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଭାବ ରହିବ, କହୁଛନ୍ତି ସେ ରେଜଲ୍ଟଟା, ତାର ଫଳାଫଳଟି ଆଂଶିକ ଭାବେ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା କିଛି ଧୀର ଭାବେ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତମ ଭିତରେ ସେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଭାବଟି ରହିଛି, ଓପନନେସ ରହିଛି, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମକୁ ଫଳାଫଳଟି ମିଳିବ। ତ ଆମ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ଯଥାର୍ଥରେ ଆମର ଏଇ ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କର ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି କି? ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବା, ତାପରେ ଯାଇକି ତା ଭିତରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଯେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ବା ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଆମ ଆର୍ଥ କେତେ ରେଡି ହେଲାଣି। ମା ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ବିଷୟରେ ଯେ ଆଇ ଏମ୍ ସିମ୍ପଲି ଆନ୍ ଇନଫିନିଟଲି ଡେଲିକେଟ ମସିନ୍ ଫର ରିସିଭିଂ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ସ। ମା ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ଏମିତି କରି ଗଢି ତୋଳିଥିଲେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ହେଇଗଲାଣି ନା ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ଭାବେ ଗୋଟେ ନମନୀୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯନ୍ତ୍ର, ଯିଏକି ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନଟିକୁ, ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡିକୁ, ଦିବ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡିକୁ ମାନେ ବିନା କିଛି ପ୍ରତିରୋଧରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଅର୍ଥାତ ମା ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗଢି ପାରିଥିଲେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି। ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା ଆମ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ସିଏ କଣ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ କି? ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ କଥାରେ ଆସିବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଜକୁ ନା ବୋଲି କହିବା ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଆସିପାରି ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଅଛି, ମାହେଶ୍ୱରୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ, ତା ସହିତ ଅନେକ ଯୋଉ ମହତ୍ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ, ମାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ସେ ସବୁ ଶକ୍ତି ସେ କଣ ସେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଜଗତରୁ ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ସେ ଏଠାକୁ ଉତାରି ଆଣନ୍ତି। କାରଣ ଉତାରି ଆଣିଲା ଫଳରେ ହିଁ ଯୋଉ ଅତି ମାନସିକ ଯୋଉ ଉପଲବ୍ଧି ହବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହବ। ଯାହା ଫଳରେ କି ଯୋଉ ପୁରା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ ରହିଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ଆମର ଏଇ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ, ସେଇ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ
ଗ୍ୟାପଟି ସେଇଠି ଧୀରେ 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 ସେ ଗ୍ୟାପଟି କମିବାକୁ ଲାଗିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ସେଇ ଆନନ୍ଦ, ସେଇ ପ୍ରେମ, ସେଇ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ। ତ ମା ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ ହିଁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀ କେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ସେଇ ଚିରନ୍ତନ ଆନନ୍ଦକୁ ବହନ କରିବାକୁ ତାର ସକ୍ଷମ ଆସିନି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଚିରନ୍ତନ ସେ ପ୍ରେମ ବା ଆନନ୍ଦର କିଛି କ୍ଷଣିକ ମଣିଷ କିଛି ପାଉଛି, ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଡିଭାଇନ ଲଭ୍ କଣ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ସେ ସେଇଠି ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ବି ରହିବନି, କାରଣ ଏତେ ଶକ୍ତି ତାର, ସେ ମଣିଷର ସବୁ ସତ୍ତାକୁ ସେ ଡିଜଲ୍ଭ କରିଦବ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ସେତିକି ଭରଣ ଆମ ସମର୍ଥ ବି ହେଇନି କିଛି ପରିମାଣ ତାକୁ ଧାରଣ ବି କରିବାକୁ। ତ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମେ କୋଉ କଥାରେ ଆମର ଲ୍ୟାକ୍ ରହୁଛି, ଆମର ଅଭାବ ରହୁଛି। ଆମ ଫିଜିକାଲ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର, ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ପରିବେଶ, ସେ ସବୁ କୋଉ ଜିନିଷରେ ତାର ଅଭାବ ରହୁଛି, ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତା ଭିତରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଗୁଡିକ ରହୁଛି, ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଭିତରେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଓପନିଂ ବିଷୟରେ, ଯେ ଓପନିଂ ଗୋଟେ ଏସେନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ। ତ ସେଇ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଓପନନେସ ଟି କଣ, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଭାବଟି କଣ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଆମ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। ଯେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବଡ ଆଣ୍ଟିନା, ଆମେ ଯୋଉ ଡିସ୍ ଆଣ୍ଟିନା ଆମେ ଘର ଉପରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ତ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆମେ ଲଗାଉଛେ, ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲର ଯୋଉ ତରଙ୍ଗ ଗୁଡିକୁ ଆମ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ, ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆମ ଟିଭିରେ ଦେଖିବାକୁ ସେଇ ତରଙ୍ଗ ଗୁଡିକୁ ଆମ ଡିସ୍ ଆଣ୍ଟିନା ସେ ରିସିଭ କରିବା ଦରକାର। ତାକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି, ଯେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ତରଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଆସୁଛି, ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଡିସ୍ ଆଣ୍ଟିନା ଭଳି ତା ପ୍ରତି ଟ୍ୟୁନ୍ ହେଇନେ ବା ତା ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଓପନ କରିନେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଆମ ଭିତରେ ଦେଇ ପ୍ରକାଶିତ ହବାକୁ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ କରିଛେ ବା ଭଗବାନ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷଟି କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମ୍ଭବ ହବ କି? କେବେ ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ତା ସହିତ ଟ୍ୟୁନ୍ ହେଇନେ ବା ସେଇ ୱେଭ୍ସ ଗୁଡିକୁ ବା ସେ ତରଙ୍ଗ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ରିସିଭ କରିପାରୁନେ। ଆମେ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କରିବା ଯେ ଆମର ଯେମିତି ମସ୍ତକ ଆଉ ଆମର କାନ୍ଧ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ବଡ ଡିସ୍ ଆଣ୍ଟିନା ଅଛି, ଆଉ ଉପରୁ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି। ସେଇ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଟ୍ୟୁନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମକୁ ଓପନ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଓପନ ରହିଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଯେମିତି ପାଖୁଡା ମେଲାଏ, ସେମିତି ଆମକୁ ଆମର ସେଇ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାକୁ ବା ଆମର ଓପନନେସ ଟାକୁ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଭଳି ବା ଗୋଟେ ସେ ଡିସ୍ ଆଣ୍ଟିନା ର ସେଇ ପ୍ଲେଟ ଭଳି ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଓପନିଂ ଟାଇପର ନେଇପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାହା ଦେବେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଦ ଓପନନେସ ଇଜ ଏ ଷ୍ଟେଟ ଅଫ କନସିୟସନେସ which keeps it turned to the mother। କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ବା ଓପନନେସ, ସେଟା ଚେତନାର ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି, ଚେତନାର ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, ଯିଏକି ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରେ, ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ଅଦର ମୁଭମେଣ୍ଟସ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତାର ଗତିବୃତ୍ତି ନଥିବ, କେବଳ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ମାଙ୍କର ସ୍ପନ୍ଦନ, ତା ଆଡକୁ ହିଁ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲିକି ଥିବ, ସେ ଆଡକୁ ହିଁ ସେ ଟର୍ନ କରିକି ଥିବ। ଅନ୍ୟ କୁଆଡେ ତାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗତି ସ୍ପନ୍ଦନ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗତି ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହଉନଥିବ, ପ୍ରଭାବିତ ହଉନଥିବ। ଏକ୍ସପେକ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଏବୁଲ ଟୁ ରିସିଭ ହ୍ୱାଟ ମେ କମ୍ ଫ୍ରମ ଦ ଡିଭାଇନ। ତାକୁ ସେ ଚାହିଁକି ବସିଥିବ ଯେ ଭଗବାନ ମତେ କଣ ଦେବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସୁଛି ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିବି। କାରଣ ମୋ ଡିସ୍ ଆଣ୍ଟିନା ଖୋଲା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟ୍ୟୁନ୍ ହେଇପାରୁନଥିବି ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ୱେଭ୍ସ ଗୁଡିକ ପିଟି ହେଇ ମୋ ଫେରିଯିବ ପଛେ ମୁଁ ରିସିଭ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ତାକୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିପାରିବା ସେଇ ଡିସ୍ ଆଣ୍ଟିନାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଭିତରେ ଦେଇ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖେ କାହିଁକି ଓପନ ହବା? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି କାହା ଭିତରେ ବୋଧେ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖୁ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସେଇ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ହିଁ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖୁ। ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଯଥାର୍ଥରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତା ପ୍ରତି ହିଁ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖୁ। କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସତ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ଭାବେ, ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇନି। ସେ ଆଧାର ଖୋଜୁଛି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ, ବା ସେ ଶକ୍ତି ବା ସେ ସତ୍ୟ ସିଏ ହିଁ
केवल आम भीतर प्रकाशित हेले सी जिनस गुड़ से परिवर्तन कर पारे माँ जो कहते जे ए दुनियार जावतीय समस्यार मूल कौन ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टेंस आर एसेंशियली द प्रॉब्लम ऑफ हार्मोनी जे दुनिया जिते जावतीय समस्या गुड़ रही तार मूल हूँ जे सबकि जिनस गुड़िक वस्तु गुड़िक घटना गुड़िक से संगतिपूर्ण होकि नहांती अर्थात यथायथ स्थान से नहांती तो सही शक्ति से कार्य करुच्ची से प्रकृति में कौन करुच्ची ना जो जिनस जो स्थान रहा कथा से हिसाब से सजाड़ी दौची मनीष ता निजर सामर्थ्य बल से जिनसा यथार्थ स्थान में रखिपर ना कारण आम से सामर्थ्य ना गोटे जड़ भितर गोटे चेतना संचार करदे केवल मात्र दिव्य शक्ति ही कार्य कले सी ही से जड़ भितर गोटे चेतनार संचार कर दी पारे मैटर शैल रिवील द स्पिरिट्स फेस बाय ओनली हर ग्रेस से शक्ति को कार्य करने को अलाउ कले आम जड़ वस्तु भितर दे सी निजक प्रकाशित करेंगे से कम करार अच्छे आमको गोटे मीडियम हबार अच्छी कारण मनीष से जिनसा को निजे हासिल करने को एपर्यंत भितर सामर्थ्य आसनी केवल से शक्ति ही मनीष ठारू अत्यंत चमत्कार ढंग से कार्य तुले दे पारे तेणु से ही आमको इच्छा करिया हम आम धीरे धीरे केपरी आड़ को उन्मुक्त हो पारू और जिते अधिक उन्मुक्त होता तो आमर सब डिस्टर्टिंग सैडोज गोटे विकृत छाया आसन स्पष्ट भाव रिफ्लेक्शन आम भीतर सृष्टि हो आम जिते इम्प्योर थी आम शक्ति को ग्रहण करुवा किंतु विकृत भाव एक्सप्रेस करुवा से विकृत परिमाण क्या पारे किंतु धीरे धीरे जिते आम आमर जो माध्यम शक्ति को रिसीव करवा ग्रहण करवा तो सहीटा को आम फिल्टर टी जिते जिते परिमाण शुद्ध हो चलती आ विकृत छाया गुड़िक आसोनी स्पष्ट भाव रिफ्लेक्शन आसो आम कार्य भितर आम चिंता भितर आमर प्रत्येक स्पंदन भितर तो से मां पचरा जे से जो आत्म उन्मीलन गोटे कंप्लीट संपूर्ण आत्म उन्मीलन कहले आम कौन बुझा दिव्य शक्ति प्रति कंप्लीट सेल्फ ओपनिंग एक्सक्लूसिव सेल्फ ओपनिंग कहले आम कौन बुझा तो माँ से क्लीयरली कहले सेल्फ ओपनिंग बदल रे मु आउ गोटे सुंदर टर्म व्यवहार करुच्ची रिसेप्टिविटी आत्म उन्मीलन ठीक अच्छे आत्म उन्मीलन कौन हूँ तमे डिवाइन प्रति उन्मुक्त होच किंतु दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट यू आर रिसीविंग एवरीथिंग दैट इज डिवाइन इज गिविंग सब समय निज खोली देता अर्थ नुहे जे जहाँ माँ दौरान तुम रिसीव कर बेले बेले सहित तुम नेगेटिव फोर्स गुड़ी को रिसीव कर दे पार ताठू गोटे बेटर टर्म आम व्यवहार कर रिसेप्टिविटी रिसेप्टिविटी एसेंशियल कंडीशन होची सेल्फ ओपनिंग निजक तुम खोल धरच किंतु डिवाइन जहाँ दौरान केवल ताकू ही तुम रिसीव करुच कहते रिसेप्टिविटी के माँ डिफाइन कर समथिंग दैट ओपन्स इन ऑर्डर टू रिसीव से खोली जाए केवल किसी ना कि माने ग्रहण करने अन्य कौन उद्देश्य नुहे माँ कहते नाउ इंस्टेड ऑफ ओपनिंग एंड रिसीविंग फ्रॉम ऑल साइड्स एंड फ्रॉम एवरीवन वन ओपन्स ओनली टू द डिवाइन टू रिसीव ओनली द डिवाइन फोर्स कहते सबु साइड रु समस्त जहाँ भी आसुची तो सब किसी ग्रहण करनब सेटा नुहे ग्रहण कर केवल कौन ना केवल भगवान को आड़ को ही खोल दिव्य शक्ति हूँ तुम ग्रहण कर तो सहीटा को ही यथार्थ रूपे आम सेल्फ ओपनिंग कहवा रिसेप्टिविटी कहीपर माँ ये क्लीयर कर दौरान तो आम आम निज जीवन को टिके लक्ष्य करा गले जे आमर दिन मानक केते केते स्पंदन आसी आम भीतर घूरी बुलुंट आम यथार्थ एपर्यंत से दिव्य स्पंदन बोध काणीचाए ग्रहण करने को बहुत समय सक्षम हो पारना क्वचित क्वचित समय आसे जो प्रकृति ट्रुली इंस्पिरेशन आम भीतर दे कार्य करे तो आमको बेटू से परिमाण में अभिष्ठा करने पड़ो जे केवल आम स्पंदन गुड़ी ग्रहण कर ताकू ही क्रिया कर सक्षम हो पार तो आम ये डायरेक्ट एवं जो को को जिनस भितर ऑब्स्ट्रक्शन गुड़िक क्रिएट करे कौन पाई लोक माने से जो ग्रहणशीलतार शक्ति को से अनुभव कर पारंती नहीं तो केते गुडी जिनस आम देखा को जिनस गुड़िक आम भितर असुविधा रोचे माँ कहते गोटे जगह बाय रिवोल्ट द डोर्स ऑफ रिसेप्टिविटी आर क्लोज्ड कहते आम विद्रोह करू
ସେତେବେଳେ ସେଇ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ଦ୍ୱାରଟି ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ରହିଛି ସେ ଡିଭାଇନ ଫୋର୍ସ ପ୍ରତି। ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ସତ୍ତା ଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ କହିପାରିବା ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ସେ ସବୁ ଆମରି ମନ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଶରୀର ସତ୍ତା ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡିକ ଭରି ରହିଛି। ସେ ଦୁର୍ବଳ ଯୋଉ ଅଂଶ ଗୁଡିକ ସେମାନେ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତି ବିଦ୍ରୋହ କରନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବା ତାକୁ ଆମ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କରିଛେ। ମା ବହିରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିବ, ତେଣୁ ତା ଭିତରକୁ ବିଶେଷ ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରୁନି। ଖାଲି ଆମେ କିଛି କିଛି ପଏଣ୍ଟରେ କଥା ଗୁଡିକୁ ଜାଣିବା ଏଟା ମାଙ୍କର ଏକ୍ସାକ୍ଟ ମେସେଜ ରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ରିସେପ୍ଟିଭ କାହିଁ ହେଇପାରୁନେ ନା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ ଫେଥ୍। ଆମ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣରୁ ଦେଖିଥିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଭରସା ଆସିକି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛୁ ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇଯାଉଛୁ। ସେଠି ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧୋବା ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ବାଡି ଧରି ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା, ସେ ଭକ୍ତ ଜଣକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସମାନ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇଗଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ସେ ପଥର ଫୋପାଡିବାକୁ ତା ପାଖକୁ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଲେ। ଆମେ ଏଇ କଥା କରୁନାହୁଁ କି କିଛି ଗୋଟେ ବିପଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାର ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ କରୁ ଆଉ ବହୁତ ସମୟରେ ତୀବ୍ର ପରିମାଣରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉ। ଅନେକ କଥା ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲେ। ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ବି ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଲାଗୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବେ ଆକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା, ଆମେ ନିଜକୁ ସେଭ୍ କରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଡିଭାଇନ କୁ କାମ କରିବାକୁ ବହୁତ କମ ଆଲାଉ କରୁ, କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ସେତିକି ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ ଯେ ମା ସବୁ କିଛି ଠିକ କରିଦେବେ ବୋଲି। କେବଳ ଏଇଟା ଅସୁବିଧା କଥା କହୁଛି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ଡିଭାଇନଙ୍କ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରତି ଦିବ୍ୟ କ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଆମର ସେତିକି ପରିମାଣରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ। ତୃତୀୟ କଥାକୁ ଆସିବା ଯେ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନା, ଯେ ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଯାହା ଅପା ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମାନ ପରିମାଣରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଏ। କାହାର ହୁଏତ 90% ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରେ, ଯେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥିବା ସାଧକ ମାନେ, ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଗ୍ଲିଜିବଲ ଥାଇପାରେ, ଅଲମୋଷ୍ଟ 0% ବି ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ କରିବାର ଅଛି। ମା ତାର ଉପାୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସେଟା ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଚାହିଁବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କେମିତି ଆମେ ସେଟା ଇନକ୍ରିଜ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ପଏଣ୍ଟର୍ସ ହେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡିକ ହେଇପାରେ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆମର ସେଇ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟାକୁ ବଢେଇ ପାରିବା। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ, ଆମେ କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନା। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ଯେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଭାଇବ୍ରେସନ ଅଫ ଡିଜାୟାର୍ସ। ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ କାମନା ବାସନା ଗୁଡିକ ସବୁବେଳେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ମୋର ଅର୍ଥ ଦରକାର, ମୋର ଭଲ ଖାଇବା ଦରକାର, ମୋର ଭଲ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦରକାର, ମୋର ରହିବା ପାଇଁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଘର 2-3 ଜାଗାରେ ଦରକାର, ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଗାଡିଟି ଦରକାର। ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ହିସାବରେ ସେଇ ଜିନିଷଟି ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଇ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକୁ ନେଇକି, ସେଇ ବିଷୟ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ଡିଜାୟାର୍ସ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ଆଉ ସେ ଡିଜାୟାର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଆମର ଜୀବନ ଗୁଡିକ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନଟି ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉ ମୁଁ କଣ ଚାହେଁ, ମୁଁ କଣ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ କେମିତି ବିଳାସରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ କୋଉ ଭଳିଆ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଇଭେନ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାତୃ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ରହିଲେ ବି ମୋ ମତ କୋଉ ଭଳି, ମୋ ମତ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ଦରକାର, ମୋର ଇଚ୍ଛାଟି ରହୁ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ, ସେ ଭିତରେ ଦେଇ ମୋର କାମନା ବାସନା ଗୁଡିକ ହିଁ ମତେ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ରହୁଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡିକ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଆଉ ସମୟ କେତେବେଳେ ଅଛି, ସୁଯୋଗ କେତେବେଳେ ଅଛି ଯେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦନଟି ବା ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଟି ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇବ, ତ ଆମକୁ ସେ ଭିତରେ ବି ସଚେତନ ହବାକୁ ପଡିବ। ତ କେତେ ଏଇ ରିସେପ୍ଟିଭିଟି କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ଯଦି ସମୟ ଟିକେ ନିକଟତର ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଅନେକ ଗୁଡିଏ କଥା ଅଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଟଚ୍ ଅପ୍ କରିଦେଇ ଯାଉଛି ଶେଷ କେତେ ଗୁଡିଏ ପଏଣ୍ଟ। ଏମିତି ଏଇ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହେଇପାରେ। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକେ ସଚେତନ ଟିକେ ହୋଇ ସଜାଗ ହେଇ ଆମେ ପୁଣି କେମିତି ତାକୁ ବଢେଇବା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।
ମା ଏସବୁ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛି ମେଣ୍ଟାଲ ରିସେପ୍ଟିଭିଟି, ଗୋଟେ ମାନସିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା। ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ ମାନସିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଯଦି ହବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ଭିତରେ କୋଉ ଜିନିଷଟି ବିକଶିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ଅଲୱେଜ ରେଡି ଟୁ ଲର୍ନ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା। ଯାହା ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଗୁଡିକ ଆସୁଛି ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଚିରନ୍ତନ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ହେଇପାରିବା, ଶିଶୁଟିଏ ହେଇପାରିବା ଯାହା ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶିଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଥିବ। ସେ କୌଣସି ସମୟରେ ଭାବି ନଥିବ ଯେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଶିଖିଗଲିଣି ବୋଲି। ସେ କଥାଟା କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିନମ୍ରତା ବୋଲି, ଯେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଲିଣି ତା ତୁଳନାରେ ଯେ କେତେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ବାକି ଅଛି ମୁଁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବି। ତେଣୁ ଯଦି ସେତିକି ପରିମାଣରେ ମୁଁ ନମନୀୟ ହେଇପାରିଲି, ବିନମ୍ର ହେଇପାରିଲି, ତ ତା ଅର୍ଥ ମୋ ମନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ପଶ୍ଚାତରେ ଆମର ଏଇ ଜିନିଷଟି ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ତ ଅନେକ ପାଠଚକ୍ର ଆଟେଣ୍ଡ କଲେଣି, ମାଙ୍କର ଅନେକ ବହି ପଢିଲିଣି, ମାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କଲେଣି, ମତେ ପୁଣି କାହିଁ ଶିଖଉଛ ତମେ? ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ମନ ସେଇଠି ଶିଖିବାକୁ ସେଠି ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମୟରେ ଆମର ଏଇ ଥଟ୍ସ ଗୁଡିକ ପଶ୍ଚାତରେ ଥାଏ ଯାହା ପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଜିନିଷଟି ହିଁ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଗୋଟେ ଅବଷ୍ଟାକଲ ରୂପେ ତାକୁ ନେଇ ଆସେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ମା କହୁଛନ୍ତି ଇମୋସନାଲ ରିସେପ୍ଟିଭିଟି, ଆମର ଯୋଉ ଭାବବେଗ ଭିତରେ ସେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାଟି କେମିତି ଆସିପାରିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଇମୋସନ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେ ଚାହିଁବ ଇଟ ୱିଲ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଡିଭାନାଇଜ୍ଡ, ତାର ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟୀକରଣ ହେଇଯାଉ ସେଟା ସେ ଚାହିଁବ। ଆମ ଇମୋସନ ଉଭୟ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯାଇପାରେ, ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଅନେକ ନିମ୍ନତର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଡକୁ ଯାଇପାରେ ଆଉ ଆମ ଇମୋସନ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଦିଗରେ ହିଁ ଯାଇପାରେ। ଯଦି ଇମୋସନ ଟା ସେ ସାଇକିକ ପାଖରେ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେ ମିସଗାଇଡେଡ ହେଇଯାଏ ମନ ଦ୍ଵାରା ଆଉ ପ୍ରାଣ ଦ୍ଵାରା, ତ ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ଇମୋସନ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ ସେଟା କେମିତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ସେ ଉନ୍ମୁଖ ହଉ, ଆଉ ଯେପରି ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଇମୋସନାଲ ବିଙ୍ଗ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛି ତାର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ହଉଛି ସେ ପ୍ରେମକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଧାରଣ କରିପାରେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଉନ୍ମୁଖ ହବାକୁ ପ୍ରେମକୁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ସେ ଉପଯୋଗ କରିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏକ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆମ ଇମୋସନାଲ ବିଙ୍ଗ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ଚାହିଁବ ଯେ ସେ କିପରି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ସେ ପ୍ରେମଟିକୁ ପରିପ୍ରକାଶିତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସେଇଟା ଚାହିଁବ ସେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆସି ଆମେ ଭାଇଟାଲ ରିସେପ୍ଟିଭିଟି, ପ୍ରାଣର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା। ସେଟା କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହବ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ମା ଇଟ ହାପେନ୍ସ ଓନ୍ଲି ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଭାଇଟାଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡସ ଦ୍ୟାଟ ଇଟ ମଷ୍ଟ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମଡ। ଆମ ପ୍ରାଣକୁ ଅନେକ ଆମେ ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଏଇ ଧାରଣା ଗୁଡିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧାରଣା, ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛି କିଛି ପରିମାଣରେ, ଯେ ଆମ ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଆମ ପ୍ରାଣକୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ, କନଭିନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ତାହା ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ସମ୍ଭବ ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ତା ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ। ଆଉ ଯଦି ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ ସେ ଅନେକ ଖୁବ କମ ସମୟ ଭିତରେ ବି ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇପାରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଯାଇ ବୁଝେଇବା, ସେ କନଭିନ୍ସ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଯାଇ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇପାରିବା। ତାପରେ ଫିଜିକାଲ ରିସେପ୍ଟିଭିଟି, ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ସେ ଗ୍ରହଣଶୀଳଟି କଣ ନା that which one should not have except towards the divine। କହୁଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲ ମାନେ ବିଙ୍ଗ ଟା ସେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ହିଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସେଲ ଭିତରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାଟା ଆସିନି ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହବା ସମ୍ଭବ ବି ନୁହଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମ ଭିତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା କ୍ରିୟା କରିବା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଶରୀର ଚେତନା ଭିତରେ ସେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁ କିଛି ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ ସେ ଆଡେଇ କେବଳ ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି ହିଁ ଆମ ସେଲ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବ। ଯେତେ ଆଳସ୍ୟ, ଜଡତା, ମାନେ ଶାରୀରିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଧା ସେ ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ସବୁ କିଛି କେବେ ବି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ମା ଯେତେବେଳେ ସେଇ କୋଷ ଗୁଡିକର ରୂପାନ୍ତର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୋଷକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର ପ୍ରଯତ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ସେ ଆଲୋକଟି ପକେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇଛି। ସେଇ ପାର୍ଟଟି ସେ କେତେ ପରିମାଣରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିପାରେ, କାରଣ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଶରୀର ଭିତରେ ବି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହଉଥିବା, ଆମେ ସେ ଯୋଉ ସାଧକ ଜଣଙ୍କ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ସେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ଭିତରେ ଯୋଉଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଦେଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହେଇଗଲା।
अर्थात शरीर से परिमाण किसी ना किसी से ओपन है उन्मुक्त है से दिव्य शक्ति प्रति। तापर आम आस साइकिक रिसेप्टिविटी चैत्यर से ग्रहणशीलता ताकू माँ कहते इट रेस्पॉन्ड्स जॉयसली टू द असेंडिंग फोर्स। जो शक्ति एठी अवतरण करने चाहूँ सॉरी ऊपर को उठिया को जाऊँची ताकू सी अत्यंत आनंदर सहित से ग्रहण करे बा ताकू ता सहित से मिसी जाए। तो हम साइकिक तो आम जाने से सब प्योर तेणु से निश्चिंत रूपे डिवाइन फोर्स को आम जी मन प्राण शरीर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं सी अत्यंत शुद्ध भाव में ग्रहण करने को सक्षम। तापरे माँ कहते गोटे परफेक्ट रिसेप्टिविटी से गोटे संपूर्ण पूर्ण ग्रहणशीलता आम क्या कहवा जे द रिसेप्टिविटी दैट रिसीव्स ओनली द डिवाइन इन्फ्लुएंस एंड नो अदर। जोटा आगुरी में आलोचना करते केवल दिव्य प्रभाव को सी ग्रहण कर किसी भी से ग्रहण करना नहीं। गोटे पूर्ण शुद्धतार अवस्था। तो आम ग्रहणशीलतार अभाव गोटे ज्वलंत उदाहरण तार प्रभाव ज्वलंत उदाहरण हूँ श्री अरविंदर देहत्याग। माँ कहते श्री अरविंद को शरीर त्याग करा पड़ला बिकज ओनली ड्यू टू आर्थ्स अनरिसेप्टिविटी। पृथ्वी जेहेतु ग्रहणशील नथिला से श्री अरविंद शरीर त्याग करा पड़ला। यदि पृथ्वी आउ टे अधिक ग्रहणशील हो पारि था प्रभु को एत शीघ्र शरीर त्याग करा पड़ भी न था। तो आम ये स्पष्ट जापर ग्रहणशीलतार शक्ति जोटा माँ जो गोटे विभाग सेटा आम केते परिमाण आम निज भितर अभिव्यक्त करार आवश्यकता थिला बा अच्छी बा आगु को तार आवश्यकता आम भितर रही धीरे धीरे से अनुभव करवा। आउ से रिसेप्टिविटी ग्रहणशीलतार अभाव जोगु ही जावतीय असुस्थता आम भोगु। माँ कहते जे जावतीय असुस्थता केवल शरीर रे प्राण रे मन रे कौन से प्रकार गोटे डिसहार्मोनी जोगु ही हुए असंगति जोगु हुए। असंगति अर्थात डिवाइन को फोर्स जी सब बेले अच्छी ताकू आम अलाउ करने दौना कार्य करने को अलाउ करूना अनुमति दौना से तो कार्य करें। तेणु से डिसहार्मोनी जो आम भर असुस्थता आसे कौन से अन्य कौन से कारण नुह डिवाइन को फोर्स से सब किसी करने सक्षम आम जावतीय असुस्थता को से निमिष के दूर कर दे पारे। किंतु ओनली ड्यू टू लैक ऑफ रिसेप्टिविटी आम भर इलनेस आसे आम भर डिप्रेशन आसे। तो ये जिनस आम स्पष्ट हवा दरकार जे कौ भाव रिसेप्टिविटी अभाव ग्रहणशीलतार अभाव आमको अनेक असुविधा पकाए। तापरे तेणु आम कि कथा कहीकि सारिबा जे आम भीतर से रिसेप्टिविटी ग्रहणशीलता को आम केमती बढ़े पार। गोटे छोट उदाहरण आम घरे दीटा पाइप अच्छी गोटे हूँ स्टील पाइप आ गोटे हूँ गोल्ड पाइप। स्टील पाइप आ गोटे हूँ सुनार पाइप। आमको को टैप टा सब मोड़िया को इच्छा हम जे मु को टैप रू पानी बाहर कर पीबी आम समस्त पचारे आम समस्त छुआलिया मन आम निश्चिंत कहवा आम हाँ मु सुनार जो पाइप टी अच्छी टैप टी अच्छी मुझे ही मोड़ी आग पानी पीबी। कि आउ गोटे कथा दिगला जे स्टील पाइप टी सी टांकी सहित कनेक्टेड अच्छी किंतु गोल्ड पाइप टी से टांकी सहित कनेक्टेड नहीं। एबे आम को टैप मोड़ी पानी पीवा जावा निश्चिंत रूपे स्टील पाइप को जीवा कारण गोल्ड पाइप टा तो टांकी सहित कनेक्टेड ही ना मोड़ी जिते मोड़े पानी बाहर ही ना। तो आम ये गोटे जिन स्पष्ट हवा केवल से ही टाइप रू ही पानी बाहर जोटा सोर्स सहित कनेक्टेड अच्छी टांकी सहित कनेक्टेड अच्छी। जदि टांकी सहित कनेक्टेड नहीं ता जीवन किसी मूल्य भी नहीं। आम ये जिनस स्पष्ट हवा पड़ो। तेणु आम ग्रहणशीलता बढ़ाई गोटे मात्र उपाय सेटा हूँ आम सोर्स सहित कनेक्टेड हवा आम उत्स सहित आम युक्त हवा आम जावतीय प्रयास केवल से हम। तेणु आमर ग्रहणशीलता बढ़ाई केते गुड़े जिन करा पड़ो सेटा हूँ सोर्स सहित आम केमी कनेक्टेड हवा तार ही उपाय। प्रथम कथा हूँ आमको खूब नीरवता अवलंबन करा पड़ो आमको अभ्यास करा हम जे आमर जावतीय परिस्थिति भितर जीवन अनेक क्रिया भितर केमती आम अधिक अधिक नीरव रही पार। द्वितीय जिनस आम भर सत्यर सेवा करने को सब गोटे इच्छा थी कौन समय आम मिथ्याचार को प्रश्रय दौ ना कौन समय छलना कर मिथ्याचार को सामने रखु ना
तृतीय जिनस आमे भगवान पाखे सब विनम्र रोथिबा केबे भी भाव नथिबा जे मु बहुत किछि जानि गलेनी और बेसी किछि जानिबार माने आवश्यक नाही एइति पई ही हम अनेक पाठचक्र रे सुनि भी पारुना कारण हम भाबिनु मु तो जे कहउछन तांगटो अधिक जानिछि ए कथरा म आगुर पढिछि पिला को क्लास को गला बेले भी हमर ए मनोहट जे पिला को हम अधिक जानिछु ए जिंसटी हमर सब किछि ग्रहणशीलता को ब्लॉक कर दिए तो तृतीय जिंस होछि हमें भगवान पाखे विनम्र रहबा तापरे से दिव्य शक्ति को ग्रहण करिया को हम सब प्रस्तुत हेकि थिबा कौन से समय आम जमी से एमती किसी सर्कमस्टांसेस आम जीवन में क्रिएट न करूँ एमती कौन प्रतिक्रिया न देखो जहाँफल से शक्ति आम पाखे पहुंचा पूर्व बंद हो जाए अटकी जाए आम सब प्रस्तुत थिबा भितर तापरे आमर जो मन प्राण शरीर सब विभिन्न प्रकार स्पंदन चिंता आवेग ये सब भितर सब व्यस्त विव्रत होगी था गोलमाल होती आमको जिते परिमाण प्रयास करा पड़ो आम केमती खाली करवा शून्य करवा जिते प्रकार शून्य करुवा से उच्चतर जिनस से जो पात्र गुड़िक भितर प्रवेश करने को सक्षम होते हम चेष्टा करिया पड़ो जिते परिमाण में आम से जिनस गुड़ खाली रखा आम सब भरपूर ना आमको भल लगे मो मन सब कौन कथा नहीं व्यस्त था मो प्राण कौन ना कौन जिनस नहीं सब व्यस्त था उत्साह माति था एक्साइटेड हो था से सब जिन माति रहू आम शरीर कौन ना कौन गोटे कार्य सब करवा दरकार आइदर शोया दरकार संपूर्ण भाव निस्तेज हो शोया दरकार ना कौन ना कौन कम कर दरकार शरीर को सब आम अनावश्यक कार्य भी लगे दऊ ताकू भी टिके खाली छाड़िया पड़ो जहाँफल से डिवाइन आड़ को टिके उन्मुख हो पार आ गए जिन माँ कहते आमको धीरे धीरे विस्तृत हवा पड़ो कारण आम जितने 5 लिटर जार स्थिति आम पाखे अच्छी आम म्यूनिसिपालिटी 5000 लिटर नहीं आसिले भी आम 5 लिटर ही रखिपर आम चेतनार विस्तृति बहुत परिमाण आवश्यक जो जिनसटी ग्रहण करने को सक्षम कर तापर पॉइंट हूँ आमको प्रकृति में माँ का काम करने को आगे आगू बढ़िया पड़ो हम से उत्सुकता सब रहा आवश्यक माँ ही मु काम करी सेटा ही आमको अधिक अधिक ग्रहण कर शक्ति को कार्य करने को गोटे सुजोग दब तापर जिनस आमको जहाँ भी आम करुवा आम गोटे ऑफरिंग स्टेट रे रहा अर्थात गोटे समर्पण अवस्था भितर रोथी जहाँ भी करुवी माँ निकट में मुझे ऑफर करुवी तो सही मत कौन हवा पड़ो आई हैव टू बी लाइक ए फ्लावर मत गोटे फूल भाई उठा पड़ो मुझे सब निजक भावुवी माँ मु तुम पाखे गोटे फूलटे तुमरी आड़ को ही सूर्यमुखी फूल भली मुहिकी रही जहाँ माँ मिलूव सब संतुष्ट रोथी आम सब विद्रोह करूँ जी पाई था केबे भी खुशी न था तो माँ कृपा पाखे आम केबे भी कैलकुलेशन करवानी जे माँ एतिक देले बोधे आउटे अधिक दे पारथांते माँ कम देले अन्य को अधिक देले मते कम देले यही भगवत कृपा पाखे आम केबे कैलकुलेशन करवानी आम सब संतुष्ट रहा जहाँ माँ देइछंती आई ग्रहणशील हाँपाई केतरा वास्तव प्राक्टिकल जिनस जो आम पाख आश्रम रिलीफ सेंटर विभिन्न पाठचक्र ये सब जिनस भितर आम जिते अधिक इनवल्व रोथीबा सेते आमर से आम चारिपाख वातावरण ही आमको बाध्य करुथिबो ग्रहणशील हाँपाई तेणु एतिक ही कथा गुड़िक मन को आसला तेणु आम जुआड़े भी जाऊथिबा से माँ को उपस्थिति को धारण कर रोथीबा बहुत स्थान जाइए आमको अनेक किसी वक्तृता दबार अच्छी सब कथा कहीकि निजक जनइबार अच्छी सेटा नुहे बहुत स्थान में समस्या गुड़ा समाधान हो आम माँ को उपस्थिति को धारण कर नौथिबा माँ को उपस्थिति को धारण कर गोटे जिन उपाय हूँ आम केते परिमाण रिसेप्टिव अच्छे प्रति और वास्तव में जगतर सब समस्या समाधान हम यदि आम स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट करवा से स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने गोटे मात्र कंडीशन हूँ आम केते अलाउ करुचे फोर्स को आम भितर दे कार्य करने जिते आम कार्य करने को आम अनुमति दौथिबा से परिमाण में गोटे आम चारिपाखे गोटे स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर गोटे आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि ही चलती तेणु आम आशीर्वाद करवा माँ से जो विभागटी पृथ्वी पृष्ठ कार्य कर आम भितर धीरे धीरे बहुत परिमाण अभिव्यक्त हो आम अधिक अधिक ग्रहणशील हो उठू और ही योग्य हो उठू माँ को अशेष कृतज्ञता विक्ट्री टू द डिवाइन मदर बहुत बहुत धन्यवाद भाई रिसेप्टिविटी कौन या किपरि कार्य करे
कौन पाई दिव्य कृपा सब कार्य करिपारे नाही, ग्रहणशीलतार अभाव काहींकी देखा दिए, ग्रहणशीलतार प्रकार कौन, ग्रहणशीलता को आमे किपरि बढ़ाई परिबा, एते सुंदर भाबरे आपण ए ग्रहणशीलतार भाव को आम समस्त को विस्तृत भाव बुझाई देथिबारु आपण को हृदय अनेक अनेक धन्यवाद, अशेष कृतज्ञता मां को चरण रे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। यथार्थ विजय जीवन काल मध्य हासिल करने को हुए। सकल परिस्थिति भितरे किपरि केवल शाश्वत अनंतଙ୍କ सह रही हुए ताहा तुमको जानिबाकु हेबो। तुमको जानिबाकु हेबो किपरि सकल कर्म भितरे दिव्य सौहार्द्य निमंते भगवानଙ୍କ सह युक्त होई रहिबाकु हेबो। एही होछि यथार्थ विजय। श्रीमा वर्तमान समय हिछि कार्यक्रम को वाइंड अप करबा मां को म्यूजिक सहित। पाठचक्र समस्त कार्यक्रम को मां को चरण रे समर्पण सहित मां प्रभु को चरण कमल रे अशेष अशेष कृतज्ञता और समस्त अपा भाई तथा आज आलोचक विश्वजीत भाई को अशेष अशेष धन्यवाद। कार्यक्रम ओभर, समस्त को ओभर।